Dear students, good morning, welcome to the class. As we know, Chandragupta Maurya was the founder of Mauryan Empire. With the help of Guru Chanakya, he founded a great empire, it's called as Mauryan Empire. In that Mauryan Empire, we already remembered Kautilya or Chanakya, Guru of Chandragupta, and we also tried to know the life of Chandragupta Maurya. After Chandragupta Maurya, the successor of Chandragupta Maurya or son of Chandragupta Maurya is known as Bindusara. After this Bindusara, the successor of Bindusara is known as Ashoka, the great king of our country as well as in the world. This Ashoka is also known as Ashoka the Great because of his personality. Ashoka was the greatest ruler of the Mauryas and one of the renewed rulers of the world. He is mentioned as Devanam Priya Ashoka and also Priyadarshi Ashoka. Devanam Priya Ashoka and also Priyadarshi Ashoka in his edicts. They indicate his great personality. These edicts, Ashokan edicts, indicate the personality of Ashoka as Devanam Priya Ashoka and also Priyadarshi Ashoka. ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಗುರು ಚಾಣಕ್ಯನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಮಗ ಬಿಂದುಸಾರನ ಮಗ ಅಶೋಕ ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಶೋಕನನ್ನ ಮಹಾನ್ ಅಶೋಕ, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಅಶೋಕನನ್ನ ದೇವನಾಂಪ್ರಿಯ ಅಶೋಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ ಅಂಥೇಳಿ ಅನೇಕ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ, ಆತನ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆತ ಜಗತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ಪವರ್ in 273 BCE. He came to power in 273 BCE, but his coronation was celebrated in 269 BCE. 269 BCE. ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣ, ಆತ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 269 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ 273ರಿಂದ 269, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 273 to 269 BCE is not clear because ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದುಗೆಗಾಗಿ, ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರವರೊಳಗೆ ಕಚ್ಚಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ there was a struggle for succession between Ashoka and his 100 brothers. ಆತನಿಗೆ 100 ಜನ ಸಹೋದರರು. ಆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಅಶೋಕನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಕಚಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಳಿಂಗ ವಾರ್. ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಅಶೋಕನ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ರೈನ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ, he decided to capture Kalinga to extend his imperialism. He marched upon Kalinga and fierce battle was fought between them. The 13 rock edicts, 13ನೇ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 13ನೇ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಹೇಳುವಂತೆ it tells that about 1 lakh soldiers were killed
and more than 1,50,000 soldiers were captured as prisoners of war. After this, Ashoka was so filled with sorrow at the sight of bloodshed. In that moment, this became his last war. This became his last war. Then he decided that he will put a policy. He will change the foreign policy. He decided that he will change the foreign policy. He will remove the Digvijaya and put the Dharma Vijaya. He decided that he will remove the Digvijaya and put the Dharma Vijaya in the foreign policy, which means Digvijaya was like a military battle, military conquest, where the Dharma Vijaya winning the heart of the people. ಇದರ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ, ಆ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ 13ನೇ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಹೇಳುವಂತೆ 1,00,000 ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದರು, ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಏರಿದರು. 1,50,000 ಸೈನಿಕರು ಅವರು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತಹ ಅಶೋಕ ಅವನು ಕಳವಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದುಃಖ ಭರಿತನಾಗಿ ಆತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ದಿಗ್ವಿಜಯ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಧರ್ಮ ವಿಜಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಆತ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ. ದಿಗ್ವಿಜಯ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಧರ್ಮ ವಿಜಯ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು. ಅದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆನೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಧಿನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕುವುದು, ಆ ರೀತಿ ಆತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ವಾರ್ ಆಫ್ ಕಳಿಂಗ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ in the life of Ashoka. He embraced Buddhism under the influence of Upagupta, a Buddhist saint. ಆತ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಅಂತ, ಆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟ್ಟ, ಪ್ರಮುಖವಾದ ತಿರುವದು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಶೋಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ, ನಾನಿನ್ನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬೌದ್ಧ ಮತವನ್ನು ಆತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಬೌದ್ಧ ಮತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಉಪಗುಪ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷು ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಯಿಂದ ಆತ ತನ್ನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆತನಿಂದ ಬೌದ್ಧ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆತ ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಶೋಕನ್ ಎಂಪೈರ್ extended from Kashmir and Afghanistan region in the north to Karnataka, Karnataka in the south, and from Bengal in the east to Sindh and Baluchistan in the west. ಹೀಗೆ ಆತ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಭಾಗನೂ ಆತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು, ಈ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗನೂ ಆತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಆತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು, ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ ಆತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ. When we already studied about sources of Mauryan Empire. In that sources we have discussed the edicts of Ashoka or Ashokan edicts. ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಶೋಕ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಎಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಶೋಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ they have been found throughout the length and breadth of the empire.
ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು, ಆತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದ ಎಡಿಕ್ಟ್ಸ್ help us to know about his ideals and outlook, beside throwing light on the religion, society and administration of the Mauryas. ಮೌರ್ಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಜೀವನ, ಅಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮಗೆ ಏನು ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕೃತ್, ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕೃತ್, ಪಾಲಿ and Greek. Prakrit, Pali and also Greek. These edicts are in Prakrit, Pali and Greek. The script used is Brahmi and Kharoshthi. Script used in Brahmi and Kharoshthi. Brahmi script, which was a riddle for a long time, was deciphered by James Spencer in 1837. We will remember this James in 1837. The edicts are classified into major rock edicts, minor rock edicts, pillar inscriptions and cave inscriptions. ಅಲ್ಲಿ ಗುಹಾಶಾಸನಗಳು, ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನಗಳು, ಹಾಗೆ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು, ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಮೌರ್ಯನ್ ಎಂಪೈರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಅಶೋಕನ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ಸ್. ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೌರ್ಯನ್ ಎಂಪೈರ್ ಅಥವಾ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವರಣೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.